औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। द हिजरत पनहम काल द इस्लामी हुकूमत दारुल खिलाफ़े मदीनी मनवरे ता द नजरान द खल्को यो वफ़्द रागले हो। द दे वफ़्द दरातलो मकसद दाओ कि द मुसालिहत पर तहत द इस्लामी हुकूमत सरा मुआहदा कवल गुख्तल दी चूँकि इस्लामी हुकूमत तस्लीम करे हो दे द पारा दा ज़रूरी हुआ कि दी सरा दे यो मुआहदा उकड़े शी। द दे मुआहदे पर रूह द जजिया पर तौर दा खबर तय शो कि द नजरान खलक बा इस्लामी हुकूमत ता हर काल सलोर ज़रा हुले जजिए पर तौर वरकवी। दा हुला यो ख़ास किस्म सादर हो और दा हम बके खबर ख्वेशी हुआ कि दा दे सादर कीमत बा कम अज़ कम द सलवीख तो दरहमो मुताबिक वी। कल ची दा टोली खबरी अतरे सर ता रसीदे और द नजरान वफ़्द वापस ललो नो हगी द मदीनी सरदार हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्वास्त करो कि या रसूलुल्लाह तो मुंग सर अखपल यो सहाबी अमानतदार वलेगा कि दा कम शर्तुना जमुंग ता सरा तयक शुल इत्तेफाक मुकड़ो पदे बांधी आलता अमल दरामद कवी। पदे गरज हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौजूदो सहाबो खपल मलगोरो बांधे नज़र वाचोलो और बिया दाव फरमाइल कि द हर यो उम्मत यो अमीन वी और जमा द उम्मत अमीन चे दे आगा अबू उबैदा दे न दा अमीनुल मिल्लत हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हगी सरा वास्ता वलो द दी गरज द पारा चे दी बदा हिसाब किताब कवी दीन ननी प्रोग्राम के मुंग हम दी स्तर सहाबी हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारकी बा खबरी अतरे कहू। द दी खपल नुम आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जर्राह हो वलिदी दखपल नुम पर निस्बत दखपल निको द निस्बत और दखपल कुनियत लिहाज सर ज़्यादा मशहूर दी। हमदा वजदा च द इस्लामी किताबुन के द्वी द हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पन्नुम बांधी यादेगी। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देर पकम उम्र के और द इस्लामी इब्तिदाई दौर के ईमान रावड़े हो। द्वी द हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कोशिशों बांधे इस्लाम की दाखिल शुरू हो और टूल उम्रे दा से कदरवर और दोनों ली खिदमतों को चे इस्लामी तारीख़ के ददी यो डेर वे नुम दे और पखपल जुन वर्ता हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बशारत वरकले हो चे तो जन्नती यानी दी पहागा खुशकिस्मत लस कसानों की दी चाहता चिपा दागी पर जुन बांधे द जन्नत ज़ेरे मिलोशियो और इस्तिलाहन वर्ता अशरा मुबशरा वैले किएगी। द्वी हिजरत हम दोजल करो अवल खुदी पपिंदम का नबवी बांधे द नूरो सो सहाबा सरा हबशीत लाड़ल आलते हिजरत करो और चकल वर्ता द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हिजरत इतला उरसेदा
نو هم هلته نیغ په نیغه مدینې ته لاړل او مدینې ته هجرت وکړل. او کله چې دی مدینې ته ورسېدل نو د مواخات د رشتې تحت حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی د حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ ورور وګرځولو. دا یو مختصر شان د دې د ژوند حالت چې موږ تاسو مخکې وړاندې کو. د دې بایو ډیټا نه پس چې کوم اسلامي خدمات دي په اسلامي حکومت کې هغه دونه ځلانده دي، هغه دونه لوی دي چې حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ شمار په لویو صحاباو کې کېږي. دوی د حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیره مینه لرله، په کچه مینه ورسره، او د دې هر حکم او هر امر پوره کول به د خپل ژوند مقصد ګرځولی و. دغه وجه ده چې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلو چې زما د هر ملګري داسې عمل شته چې پر باندې ونیولی شي، ولې د حضرت ابو عبیده داسې هیڅ عمل نشته دی. حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ په ټولو غزاګانو کې حصہ اخیستې وه، او په هر جنگ کې د مړانې، جرأت او شجاعت داسې مظاهره کړې وه چې د اسلام برای دپاره پکار وي او د اسلام د خورولو لپاره ډېرې ضروري وي. لکه مونږ که په د بدر په جنگ باندې نظر واچو نو دوی د بدر د غزا په وخت باندې ډیر په بهادرۍ سره جنگ کولو، او یو موقع داسې راغله چې دوی ته دا احساس وشو چې د دې پلار عبدالله په دې کوشش کې دی چې خپل زوی یعنی ابو عبیده د دې دنیا نه رخصت کړي. ولې د دې احساس باوجود دې ته نه ډډه کوله او هغې ته مخامخ نه راتلل، لیکن کله چې ورته دا احساس وشو چې د توحید د سربلندۍ دپاره هر د توحید دشمن چې دی هغه د دنیا نه فنا کول په جنگ په دوران کې خصوصا هغه ضروری دي. نو هغې چې کله داسې موقع راغه په لاس بیا نو په خپل پلار یې وار وکړو او په یو ګزارې د هغې سر د تن نه جدا کړو. او دا د قرآن مجید د ها آیات تفسیر دی، یو عملی تفسیر کم کې چې الله تعالی فرمایي تاسو به کله دا ونی وینئ چې یو کس دی په الله باندې ایمان وروړي، په آخرت دی ایمان وروړي، او بیا د هغه داسې کس سره مینه ولري کم چې د خدای او د هغه د رسول مخالفت کوي، د هغه سره دشمنی لري. دا داسې خلک دي. آیا که داسې خلک یعنی دا د خدای دشمنان که د دوی پلاران وي، که اولاد وي، که رونې وي او که خویندې وي، بیا به هم دی اس د رشتو خاطر نه ساتي. او دا قسم خلک چې کوم دا قسم ایمان لري نو الله تعالی وایي چې د دې په زړونو کې ایمان داخل شوی دی، او ما د خپل روح سره د دې مدد کړی دی. زه به دې په جنت کې داخلوم، داسې جنت کې چې نهرونه به او دی به پکې همیشه وي. رضی الله عنه ورضوا عنه. الله تعالی وایي چې زه داسې خلکو نه راضي یم او دی ما نه راضي دي. دغه رنګې د دویمې غزا د احد په جنگ کې مونږ وګورو او غور وکړو. په دې جنگ کې هم حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ډېرې د مړانې او د بهادرۍ مظاهرې کړې دي.
کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د واضح هدایت خلاف بعضې صحابو دره پرېښودله او د مسلمانانو ګټلی شوی جنگ نقشه چې دا په شکست باندې بدلېده، دغه ټیم حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم زخمی شو او د هغې د زغرې چې کومې کړۍ وې د هغې په مخ مبارک کې ننوتې وې. حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه دغه کړۍ په خپلو غاښونو باندې بار راویستې او په دې کوشش کې د هغې 2 غاښونه مات شوي وو. د نه علاوه د خندق په جنگ کې هم دی برابر شریک وو. د بیت رضوان په حدیبیه په مقام چې کوم شوی وو هلته کې هم دی موجود وو او په دې لوزنامه باندې د ګواه په طور د دې دستخط موجود دی او شوی وو. د حجت الوداع په موقع باندې هم دوی د حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هم رکاب وو. تر دې پورې چې د غزاګان نه علاوه هم کم جنگونه شو چې سریا ورته ویل کېږي د اسلامي اصطلاح مطابق د بعضې داسې جنگونو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی سردار ګرځولي او دی هر یو مهم ښه پوره په ښه شان سره او په کامیابۍ سره سرته رسولی و. کله چې حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفات شول او د خلافت د انتخاب موقع راغه نو په دغه موقع هم دی یو ډېر اهم کردار ادا کړی او یو طرف ته مهاجرین او بل طرف ته انصار د دې منځ کې چې کوم اختلاف و دغه اختلاف کې ختمولو کې ډېر په ښکلي انداز دی خپل رول ادا کړی و او انصارو ته دا وویل یا معاشر الانصار انکم کنتم اول من نصر فلا تکونوا اول من غیره. ای انصارو رونو تاسو هغه خلک یئ چا چې د دین لومبی مدد وکړو نو کم از کم په بغاوت کې تاسو پهل مه کوئ. دې خبرې په انصارو باندې ډیر لوی اثر وکړو او هغې د خلافت د دعوې نه دستبردار شول. دوی په خپله دا تجویز پیش کو چې تاسو کې ابوبکر صدیق موجود دی، عمر موجود دی، زه د دې بیعت کولو ته تیار یم، تاسو د دې په لاس باندې بیعت وکئ. ولی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا فرمایل چې نه ابو عبیده ته خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم امین الملت ویلیو، دی زیات حقدار دی. په دې کې حضرت عمر رضی الله عنه راپاسېد او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لاس یې دغه کو چې لاس را مخې کا او لومبی پې باندې دې دواړو بزرګانو بیعت وکړو او داسې یا دا ډېره اهمه کشاله چې وه لومبی اختلاف ډېر په صحیح طریقه باندې او ډېر د حضرت عبیده رضی الله تعالی عنه د ذهن رسا په سبب ډېر په ښه طریقه باندې حل شو. بیا دوی په 14مې هجرای کې د هجرت په 14م کال حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې د شام د فتح کولو لپاره د اسلامي لښکر سردار جوړ کړل او دې سره حضرت عمر بن عاص، حضرت شرجیل او حضرت ابو سفیان دی هم ولیږل او دې درې واړو سره حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه شام فتح کړو. ولې دې دوران کې دا خبر راغی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دې دنیا نه رحلت وکړو، وفات شول
او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دې دا پیغام ورکړو چې تاسو خپل مهم هم دغه رنګ جاری وساتئ. دوی 15 کاله په شام کې پاتې شول او په 13 د هجرت په 13 کال د 58 کالو په عمر کې دوی وفات شول. د دې د وفات نه پس حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل خپل ملګرو سره ناستو او د هغې نه دا پوښتنه وکړه چې د اسلام د تبلیغ د اسلام د خورولو لپاره ستاسو په زړه کې څه ارمان دی؟ هغوی کې یو دا وفرمایل چې زما زړه دا غواړي چې دا کوټه د اشرفونو ډکه وي او زه دا د اسلام په لار کې استعمال کم تقسیم کم. یو بل پکې دا وفرمایل چې زما زړه غواړي چې د دې کوټې هومره ملغلرې او جواهر زه راجمع کړم او بیا په خپل لاس محتاجانو کې تقسیم کم. د دې ټولو په جواب کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې زما خدا ارمان دی، زما زړه خدا غواړي چې دا کوټه د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ غونتې خلکو نه ډکه کړم. چا چې ډیر په اخلاص سره ډیر په مینې سره د اسلام خدمت کړی دی، مال داسې کسان پکار دي. دلته کې دا خبره ثابتېږي چې حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ د خپل ژوند یوه لمحه یوه غړی د اسلام په خدمت کې تیره کړې وه او خپل ځان ته هیڅ نو کتلی. د دې واقعې په پس منظر کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه عمل وو چې کله دوی د شام نه واپس راغلل او د دې ساده ژوند یې وکتل نو د مدینې نه دوی ته 40,000 اشرفۍ واستولې د دې هدایت سره چې دا ستا د ذاتي مصرف دپاره دي، مګر دې د خدای بنده هغه 40,000 اشرفۍ هم د الله تعالی په لار کې خیرات کړي. مونږ دا دعا کوو چې الله تعالی دې چې څنګه خپله په قرآن کې فرمایلی دي چې دا هغه خلک وو چې زه ترې ناراضي یم او دوی ما نه راضي دي، الله تعالی یې دې نه راضي شي او د دې په درجات کې دې نور هم زیات والی راولي او مونږ له دا توفیق راکړي چې مونږ د اسلام په خدمت کې هم د دې په نقش قدم باندې قدم کېږدو او د ژوند هر یو وړی هر یو ساعت هر یو غړی همدغه رنګ د دې په رنګین شو او د دې رنګ د دین سره مینه او محبت پیدا کړو.